boundless free, rolling as a mighty ocean in its fullness over me. Underneath me, all around me, is the current of your love, leading onward, leading homeward to your glorious rest above. Oh, the deep, deep love, all I need and trust is the deep, deep love. 오늘 말씀이 저도 준비를 하면서 상당히 놀란 부분이 있습니다. 늘 알고 지내왔지만 또 성령님께서 우리 교회에 꼭 필요한 말씀을 제가 준비가 전혀 되지 않았었지만 저도 금요일 날 저녁에 갑자기 전화를 받고 어떤 말씀을 전할까 고민하다가 이 말씀을 준비하게 됐습니다. God is so perfect in His time, and I was not ready to share the word in this sanctuary this time. But I believe God's time is so perfect to prepare and share the word, which our church desperately need to hear it, and also to refresh by His word. Today I want to share about the tabernacle or temple in the Old Testament, and the temple in the New Testament. If we see the difference between the Old Testament and the New Testament, then we will learn to focus on the people than the building. 오늘 저는 여러분과 구약에 나오는 성전과 신약에 나오는 성전을 나누고 싶습니다. 만약에 우리가 구약의 성전과 신약의 성전을 분명하게 구별할 수 있다면 우리는 건물보다는 사람에게 더욱 관심을 쏟을 수밖에 없다는 것을 확신할 수 있을 것입니다. The instruction of tabernacle or the temple was given to Moses and commanded Moses to set up the tabernacle on the first day of the first month. 하나님께서 성막, 그 성전이죠. 성막을 설계를 모세에게 자세하게 가르쳐 주시고 첫째 달 초하루에 성막, 그 회막을 세우라고 명하셨습니다. The tabernacle was the most holy place where God appeared to His people. This tabernacle was called to the tent of meeting, where God met His people and spoke to His people. 여러분, 성막은 하나님께서 그분의 백성에게 나타나 만나 주시는 장소로 가장 거룩한 곳으로 세우셨습니다. God commanded to Moses to set up tabernacle first on the first day of the first month. God wanted to meet His people and share the fellowship with His people, and the tabernacle was a crystal of God's desire. 하나님은 모세에게 첫째 달 초하루에 성막을 먼저 세우라고 명하십니다. 그리고 주님은 그분의 백성들을 만나시고 교제하기를 원하셨기 때문에 성막은 하나님의 소원이요 열망이 되었습니다. The tabernacle was building where God appeared Himself and met His people in Old Testament time. And it turned out to be clear in New Testament time. 여러분, 성막, 그 성전은 구약에서 하나님께서 그분의 백성에게 자신을 나타내 보이시는 건물이었고,
그 성막, 그 성전은 신약에 들어와서 더욱 선명하게 보여주셨습니다. When Jesus came into the world, the condition of the tabernacle temple was way out of original purpose. The tabernacle was the holy place where the people met God and gave their offering and their prayer. But the tabernacle's function was way different at Jesus' time. 예수님께서 세상에 오셔서 보신 성전의 모습은 완전히 빗나간 성전의 모습이었습니다. 성전은 하나님께서 그분의 백성을 만나시고 그분의 백성들의 진실한 기도와 진실한 헌물을 드리는 그런 장소에서 완전하게 빗나간 장소가 되어버렸습니다. When Jesus visited the temple was not the place of meeting with God or the place of offering, but buying and selling out of people's greed. This was why Jesus got angry and drove out all who were buying and selling in the temple. He overturned those selling table of the money changers and benches of those selling doves. And Matthew reminded this scripture. 여러분, 예수님께서 성전을 방문하셨을 때 그 당시의 성전은 하나님을 만나는 장소도 아니었고 성도들이 모여서 열심히 기도하는 장소도 아니었고 헌금을 자원하는 마음으로 기쁘게 드리는 장소도 아니었고 오히려 자신의 이익을 추구하기 위해서 물건을 사고 파는 시장과 같은 성전의 모습이었습니다. 그래서 주님은 원래의 목적에서 완전히 빗나가버린 성전을 보고 화를 내셨습니다. 너무 분노하셨습니다. 그래서 주님은 돈을 환전하는 상을 엎어버리고 비둘기 파는 사람들이 앉은 의자들을 다 던져버렸습니다. 그리고 그 사람들을 성전에서 내어 쫓아버렸습니다. 마태는 그런 예수님의 모습을 보면서 하나님의 말씀을 기억합니다. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the table of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making a dance of robbers. 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내어 쫓고 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하셨거늘 너희는 강도의 소굴을 만드는도다 하시는도다. 여러분, 하나님의 성전은 기도하는 하나님의 집인 줄 믿습니다. 성전에서 있어야 할 것을 예수님께서 분명하게 얘기를 하신 것입니다. Jesus was so disappointed with the people in the temple at the time because they did not worship or pray or offer offering to God inside the temple. The function of the temple turned away and contaminated, and Jesus found no true fellowship with God and no offering in the temple. That made Jesus discouraged and angry. 예수님이 그렇게 실망하신 적이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서 만드신 성전의 민낯을 실제로 보니까 예수님의 한숨이 나오셨던 겁니다. 한숨뿐만 아니라 너무나 분노하셨습니다. 여러분, 예수님께서 성전 안에 있던 사람들에 대해서 그 당시에 대단히 실망한 이유는 그들이 성전에서 진정한 예배를 드리거나
진실한 기도를 드리거나 정성 어린 헌물을 드린 것이 아닙니다. 예수님의 성전에 대한 실망은 성전의 원래의 모습에서 완전히 빗나가고 오염되어 있었기 때문이었고요. 성전 안에서 하나님을 만나는 진정한 교제나 진정한 기도나 진정한 헌신을 찾을 수가 없었기 때문에 분노하신 겁니다. In a temple should be a house of prayer, but he couldn't find the prayer of the people, but saw the greed of the people who collect the benefit of their greed in the temple. 여러분, 성막과 성전은 기도하는 집이었지만 예수님은 성전에서 성도들의 기도 대신에 개인의 욕심을 채우려는 사람들이 모여있는 성전을 보고 한탄하신 겁니다. 그리고 예수님께서 화를 내신 겁니다. 무언가 그 당시의 성전을 보고 이대로는 안 되겠다. 세상과 달라도 한참 달라야 된 성전이 세상의 시장의 모습과 비슷한 모습을 보시면서 예수님은 화를 내신 겁니다. 이래서는 안 되겠다. If you look verse 5, you could see the gold altar of incense, which was in front of Ark of Testimony. We know the ark symbolized the presence of God, and the incense of the altar arose toward God. What do you think this incense symbolized? The incense arose to God. This incense revealed in the book of Revelation. Let us look at Revelation 5:8. 여러분, 성전 본문의 5절을 보면 언약궤 앞에 놓인 금 향단이 나옵니다. 우리는 언약궤가 하나님의 임재를 상징하고 있고 향단의 향이 하나님께 올라가는 것을 봅니다. 여러분이 이 금 향단에서 올라가는 향이 무엇을 의미하고 있는지 아십니까? 계시록의 말씀을 같이 보겠습니다. And when he has taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding bowls full of incense, which are the prayer of the saint. 두루마리기를 취하심에 네 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금 대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 기도들이다. This incense of the altar arose like an aroma to the Lord, and this incense made God so pleased. This incense is the prayer of the saint before the Lord, and God received the prayer of the saint inside the sanctuary. The altar of the incense had to be there inside the sanctuary, and the prayer of the saint has to be in there in the temple. 여러분, 이 금향단의 향은 하나님께 향기로 올라갔고 이것은 하나님을 기쁘시게 했습니다. 이 향은 하나님 앞에 놓여지는 성도들의 간절한 기도이고 성전 안에서 성도들의 기도를 기쁘게 받으셨습니다. 금향단의 향이 성막 안에 피어 올라야 하듯이 성도들의 기도가 성전 안에서 피어 올라야 할 줄을 믿습니다. 성전 안에 하나님께서 보시는 것이 무엇입니까? 성도들의 간절한 기도입니다. 때로는 간절한 기도를 넘어서 죽을 거를 각오를 하고 하는 기도를 주님께서 보시는 것입니다. Nowadays, believer of Christ became a temple of God. And God received the prayer of believers because believers themselves are the temple of God. 여러분, 지금은 구약에 말하는 그 건물이 지금 우리가 예배 드리고 있는 이 건물이 아닙니다.
사도 바울은 지금은 그리스도를 믿는 사람들이 하나님의 성전이고 하나님께서 성도들의 기도를 받으시는데 바로 성도인 저와 여러분이 하나님의 성전이 되었습니다. 믿으십니까? 왜 저와 여러분이 하나님의 성전이지 아십니까? 하나님께서 우리에게 오셨기 때문입니다. 그리고 하나님께서 우리 안에 살고 계시기 때문에 우리들이 하나님의 거룩한 성전이 되었다는 것입니다. Apostle Paul appealed to Corinthian believers that they are God's temple and God's Spirit live in them. Also Paul appealed to them not to defile the temple and destroy the temple. 사도 바울은 고린도 성도들에게 그들이 바로 하나님의 성전이고 하나님의 영이 그들 안에 산다고 호소했습니다. 왜 호소했습니까? 고린도 교인들이 그걸 잘 몰랐기 때문에 그렇습니다. 아니, 그거를 머리는 알고 있으지만 실제로 몸으로 경험적으로 체험하지 못했던 부분들이 있었던 것 같습니다. God is looking for prayer of the saint among them and looking for pure, devoted heart to God among them. If Jesus could not find the prayer of the saint or the devotion of the believers, then he will be disappointed. 하나님은 성도들의 기도를 찾고 계시고 그들 가운데에서 온전하게 헌신된 마음을 찾고 계십니다. 만약에 예수님께서 성도들의 기도를 찾지 못하시고 성도들의 헌신을 찾지 못한다면 대단히 실망하실 것입니다. If Jesus could not find any devotion and love, then he will be discouraged. And he will overturn his temple to be cleaned in order to begin again as a house of the Lord. We all have responsibility as a temple of God and Spirit live in us. 만약에 예수님께서 우리 가운데 헌신이나 사랑을 찾지 못하신다면 실망하실 것입니다. 그리고 주님은 그분의 성전을 정화시켜서 하나님의 집으로 다시 시작하게 하실 것입니다. 우리는 하나님의 성전으로 성령을 모신 사람들로 모두가 성전을 깨끗하게 가꿀 책임을 가지고 있습니다. 여러분 믿으십니까? 이 책임이 얼마나 크겠습니까? 이 건물의 교회를 가꾸는 것도 참 아름다운 일입니다. 누군가의 헌신이 필요합니다. 그러나 성령이 살고 있는 우리 안에 살고 있는 우리의 마음을 얼마나 깨끗하고 얼마나 성결하고 얼마나 능력 있고 우리의 마음, 우리 안에서 기도가 막 올라가고 우리 안에서 하나님의 말씀이 역사하고 우리 안에서 하나님의 그 치료가 일어나는 그 성전의 모습을 하나님께서 보기를 원하신다는 겁니다. 우리가 바로 기도하는 집이고 하나님의 성전이기에 우리를 그렇게 가꾸고 유지해야 되는지 믿습니다. 여러분 믿으십니까? 마스크 때문에 잘 안 들리는 것 같으네요. 그렇게 유지해야 됩니다. 하나님은 믿는 자들을 하나님의 성전으로 부르시고 서로가 연결되어 주 안에서 성전이 되어가기를 소원하고 계십니다. 우리가 다 연결이 됐다고 하는 겁니다. 각자가 아닙니다. 각자 떨어져 있는 섬이 아니라 우리는 다 영적으로 서로 연결이 되어 있고 서로 연결되어서 같이 세워져 가는데 왜 세워져 가야 되느냐? 우리 안에 하나님께서 사시고 우리 안에서 하나님께서 충만하게 나타내실 때까지 우리가 성결해야 되고 준비가 되어야 되고 세워져야 된다고 그렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. In Him, the whole building is joined together and rise to become a holy temple in the Lord. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 서로 연결돼서 서로 같이 세워지고
서로 같이 일어나서 서로 사랑함으로 말미암아 하나님께서 우리 안에서 편안하게 거할 수 있도록 그분의 마음대로 우리 안에서 역사할 수 있도록 우리가 그런 성전으로 변해 가야 된다고 말씀을 하고 있습니다. We are called to be His building and join together and rise to become a holy temple who become a dwelling place which God lives by His Spirit. We have responsibility to get rid of unclean sin and selfishness in us and fill with the Holy Spirit to become a holy temple of the Lord. 여러분, 우리는 하나님의 성전으로 부름을 받았고 주 안에서 성전이 되어서 하나님께서 거하시는 처소가 되었습니다. 우리는 우리 안에 죄악과 이기심을 제거하여 성령이 거하시는 성전이 되기 위하여 함께 지워져 가야 됩니다. 여러분, 구약의 성전과 신약의 오늘날의 성전이 이렇게 다르다는 겁니다. 구약에서는 건물 안에 건물된 성전 안에 하나님이 임했기 때문에 성전을 너무너무 귀하게 여겼습니다. 당연합니다. 그러나 이제는 사람 가운데, 교회인 우리 가운데 성령이 임하시고 하나님이 오셨기 때문에 우리가 하나님 앞에 너무너무 귀한 사람들이 됐다는 겁니다. 아멘. 아멘. 서로를 한번 보십시오. 사람이 귀하다는 겁니다. 건물도 필요하지만 성령이 와 있는, 하나님께서 살고 있는 우리가 너무너무 소중하고 귀하다고 얘기하는 겁니다. 그래서 주님은 말하는 겁니다. 우리가 깨끗해져야 된다. 우리가 하나님의 능력을 담고 있어야 된다. 우리가 세상을 품을 수 있도록 변해가야 되고 그렇게 세워져 가야 된다라고 말씀해 주시고 있는 것 같습니다. God commanded Moses to anoint the tabernacle and everything in it with the anointing oil. Moses anointed the ark of testimony, table of the bread, the lampstand, altar of burnt offering, and the basin. 하나님께서요, 성막을 세우라고 하셨지 않습니까? 성막을 세우라고 한 다음에 뭐라고 했냐면 성막에, 그리고 성막 안에 있는 모든 기구들에게 기름을 발라라 명하십니다. 그래서 모세는 언약궤와 떡상과 등잔대와 금향단과 번제단과 물두멍에 관유 기름을 바릅니다. 성막과 성막 안과 성막들과 성막들에 있는 모든 것에 기름을 발랐습니다. Everything in the tabernacle and everything in courtyard had anointed and consecrated to be holy. God desired every inside and outside of the tabernacle to be holy and acceptable to God and consecrated all for His ministry. 여러분, 성막과 성막 안에 있는 모든 것에 기름을 발라 하나님께 선별하여 드렸습니다. 하나님께서는 성막에 안과 밖에 기름을 발라 거룩하게 하시고 주님의 사역을 위해서 거룩하게 하시고 받으셨습니다. 주님의 사역을 하기 전에 기름을 발랐다는 것에 굉장히 주목해야 합니다. This was a very holy ritual of the temple for God because God has consecrated temple for Him, anointed all the things in the temple to be holy and acceptable to God. 이런 하나님의 성전을 위한 의식은 대단히 거룩하였는데 그것은 하나님의 성전을 선별하여 거룩하게 하셨기 때문입니다. God anointed tabernacle, the building. But you know what? God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit
and power. When God has anointed Jesus with the Holy Spirit and power, Jesus went around doing good and healing. Let us look at what happened to Jesus when he was anointed with the Holy Spirit and power. 여러분, 하나님께서는 성전만 기름을 부으신 것이 아닙니다. 예수 그리스도께 기름을 부었습니다. 사실은 구약의 성전이 예수 그리스도를 말하고 있는 것입니다. 하나님은 나사렛 예수를 성령과 능력으로 기름 붓듯 하셨더니 예수께서 두루 다니시면서 선한 일을 하시고 사람들을 치료하여 주셨습니다. 하나님께서 기름을 부으시니까, 성령과 능력으로 예수님에게 부으시니까 예수님이 여기저기 돌아다니면서 선한 일들을 자유롭게 하시고 마귀에게 눌리고 병으로 시달리는 사람들을 성령의 능력으로 고쳐주시고 자유하게 하셨다는 것입니다. 아멘. 구약의 성전 안에서 일어나는 그 능력이 예수 그리스도 몸 안에서 지금 일어나고 있습니다. 그의 인생 안에서 일어나고 있다는 것입니다. 하나님이 나사렛 예수께서 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시면서 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. 하나님께서 구약의 건물 성전 안에 함께 하셨습니다. 맞죠? 하나님께서 예수 그리스도 몸 안에 거하시고 함께 하셨습니다. 하나님의 함께 하시는 곳에는 능력이 있고 치료가 있고 사랑이 있고 용서가 있고 세워줌이 있고 선한 일이 반드시 일어나는 줄 믿습니다. 그게 능력입니다. We can clearly see what is going to happen when God anointed with the Spirit and power. 이제 마지막으로 우리가 스스로에게 물어봐야 할 것이 있습니다. What about the people of God who are the temple of God? 우리는 하나님께서 성령과 능력으로 기름을 부으셨을 때 무슨 일이 일어났는지 분명하게 알 수가 있습니다. 그렇다면 성령과 능력으로 기름 부음을 받은 하나님의 성전인 우리는 어떠해야 하겠습니까? 구약의 건물의 성전의 건물 성막에 하나님이 임했습니다. 예수 그리스도의 육체에 하나님께서 성전으로 임하셨습니다. 그러면 성전인 교회인 우리, 성전인 우리 안에 임하셨을 때 우리 안에 무슨 일이 일어나야 하는가 하는 것을 주목할 수밖에 없습니다. 여러분, 하나님은 그분의 백성들을 그리스도 안에서 견고하게 세워주시고 성령의 인치심으로 기름을 부어주셨습니다. 하나님께서 성전인 그분의 백성들에게 성령과 능력을 부어서 그리스도와 함께 두루 다니면서 선한 일을 하며 눌린 자들을 자유하게 하고 치유하게 하는 그 능력과 권세를 그리스도와 함께 행하고 그리스도께서 했던 일을 교회인 우리들이 할 수 있도록 능력과 성령으로 부어주시는 줄 믿습니다. 믿으셔야 됩니다. 그래서 예수님이 얘기하지 않습니까? 너희가 내가 했던 일을 너희도 할 수 있을 것이고 나보다 더 큰 일도 네가 할 수가 있다라고 말씀을 해 주셨던 겁니다. 고린도후서 1장 21절과 22절 나누기 원합니다. 우리는 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다. Now it is God who made both
us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our heart as a deposit, guaranteeing what is to come. God anointed His tabernacle to be holy and acceptable to God. And God anointed Jesus doing good and healing among people. Nowadays, God has anointed His people, you and me, doing good things and healing with Christ as holy and acceptable to God. 하나님께서 그분의 성막에 기름을 발라 하나님께서 받으실 거룩한 성전으로 받으셨습니다. 그리고 하나님께서 예수님께 성령과 능력으로 기름을 부어 두루 다니면서 선한 일을 하게 하시고 치료하시는 사역을 하게 하셨습니다. 지금은 하나님께서 그분의 백성인 우리에게 성령과 능력으로 기름을 부어 그리스도와 함께 선한 일을 하게 하시고 하나님께서 거하실 거룩한 처소로 세워주시고 계시는 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 하나님께서 우리와 함께 계시는 것을 믿는다면, 하나님께서 우리 안에 함께 사시는 것을 경험을 한다면, 하나님께서 우리를 통해서 선한 일들을 행하시고 고통받는 사람들, 마음이 너무너무 힘들어서 죽을 것 같은 사람들, 몸이 너무너무 불편해서 힘들어하는 사람들, 그 사람들을 그리스도의 능력으로 그리스도와 함께 치료하고 일으켜 세울 수가 있습니다. 아멘. 여러분, 지난 8일 동안에 저희 아내가 병원에 입원해서 매일같이 삶과 죽음을 오락가락했습니다. 의사들이 다 모여서 더 이상 우리가 해줄 일이 없기 때문에 죽음을 준비하고, 그리고 집에 가서 바이헵을 끼고 마스크를 끼고 있든다 할지라도 1시간이나 2시간 후면은 목숨이 끊어질 테니까 그렇게 준비를 해라라고 말씀해요. 그렇게 의사들이 모여서 얘기를 했습니다. 여러분, 그 말을 들을 때 가슴이 찢어지는 거예요. 너무너무 두려웠습니다. 그리고 막 옆에서 딸이 울고 난리가 났습니다. 의사는 더 이상 해줄 것이 없어서 너무 미안하다. 근데 하나님께서 저에게 주신 마음이 있습니다. 포기하면 안 될 것 같아요. 병원에 있는 모든 의사들이 다 그렇게 얘기를 해도 제가 의사들 존경합니다. 오해하지 마십시오. 의사들 하는 일 너무너무 귀하게 봅니다. 근데 의사들이 다 그렇게 얘기한다고 해도 저는 그 말을 마음에 새기고 싶지 않았습니다. 어떻게 했습니까? 하나님께 기도했어요. 기도하고 말씀이 있는데, 여러분, 제가 성경에 나오는 마르다의 말에 이렇게 은혜를 받을 줄 몰랐습니다. 나사로가 죽은 다음에 예수님이 오셨잖아요. 그러니까 마르다가 너무 원통하고 섭섭하니까 예수님한테 섭섭함을 표현합니다. 주님께서 여기 계셨다면 내 동생이 죽지 않았을 거라고. 근데 뭐라고 얘기했냐면, 지금이라도 주께서 하나님께 무엇인지 구하시면 하나님께서 하실 줄 믿습니다. 지금 나사로가 시름시름 앓다가 사경을 헤매다가 죽어갖고 무덤에 들어가서 4일이 돼서 시체 썩는 냄새가 나는 그 지경이 끝난 거예요. 모든 것이 다 끝났지만 지금이라도 예수님께서 기도해 주신다면, 하나님께 기도해 주신다면 하나님께서 그 기도를 들으시고 행해 주실 것입니다. 여러분, 이 말씀을 제가 붙잡았어요. 그리고 뭐라 그랬냐면요, 하나님, 의사가 다 포기를 하고 죽음을 준비하라고 지금 나한테 얘기를 하고 있지만
지금이라도 예수님께서 기도해 주신다면 하나님께서 그 기도를 들으시고 그대로 행해 주실 줄 믿습니다. 아멘. 성도들의 기도가 너무너무 귀합니다. 그죠? 여러분의 기도를 너무너무 제가 느낄 정도로, 저희 집사람이 뭐라 그랬는지 아세요? 병원에서 새벽에 일어날 때마다 성도들의 기도가 귀에 막 들린대요. 그래서 제가 처음에 거짓말하지 말라고. 근데 가만히 들어보니까 기도하고 있잖아요. 새벽에 오셔서. 그런데 예수님의 기도, 제가 너무너무 경험을 한 거예요. 예수님이 기도해 주시면 반드시 이루어진다. 여러분, 우리는 하나님의 성전입니다. 믿으십니까? 우리 안에 하나님께서 와 계십니다, 지금. 그리고 그 하나님께서 성령과 능력으로 우리 안에 기름 부으셨습니다. 믿으십니까? 그러므로 우리가 예수님이 행했던 선한 일들을 해낼 수가 있고요. 그 선한 일들을 행하고 사람들을 치료하고 사람들을 위로하고 세워주고 살려주는 그런 일들을 저와 여러분이 해 나가실 줄을 믿습니다. We are the God's anointed people with the Holy Spirit and doing the same thing. Remember, we are the temple of God who is joined together and rise to become a holy temple of God. 우리는 하나님의 성령으로 기름 부음을 받아 하나님의 선한 일을 하는 거룩한 성전으로 세워졌습니다. 또 기억해야 할 사실은 우리가 하나님의 성전으로 서로 연결되어 하나님의 거하시는 처소가 되기 위하여 함께 세워져 간다는 놀라운 사실입니다. 이제는 하나님의 성전인 우리가 성령으로 충만하여 선한 일과 선한 치료를 행하는 달라도 한참 다른 성령의 성령으로 세워져 가는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Oh, the deep, deep love, all I need and trust is the deep, deep love of Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus spread his praise from shore to shore. How he cares.